बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला जारी है ते क्वार्टर फाइनल विच इंग्लैंड ने नॉर्वे नू 2-1 तो शिकस्त देती। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा, कांटेदार मुकाबला है। साफ शिकन लगता पिया सी कि नॉर्वे की टीम किते ना किते है जित जाएगी, अपसेट कर देगी। वैसे अपसेट का लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हालैंड वर्गा एक बड़ा खिलाड़ी जो परफॉर्म करता है ना तो बाकी टीमां खामोश हो जाती हैं, लेकिन वह भी उस अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सका। रोनाल्डो के बाद क्या जा रहा है कि अगला रोनाल्डो है। पुर्तगाल के फैंस की एक आखिरी उम्मीद सी, लेकिन बहरहाल जी इंग्लैंड की टीम ने आउट क्लास किया। पहले हाफ में तुहानू पता 1-1 तो बराबर रहा, फिर सैकेंड हाफ में भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। एक्स्ट्रा टाइम मिला तो फिर जूड बेलिंगम बड़े ज़बरदस्त मिडफील्डर ने उन्होंने एक गोल किया। तो ज़बरदस्त गल है कि दोनों गोल उन्होंने ही किए ने तो अपनी टीम को फतह दिलाई है। बड़े ज़बरदस्त प्लेयर ने, रियाल मैड्रिड के अच्छे खिलाड़ी ने, बड़े उन्होंने माजी में भी गोल किए ने। तो बहरहाल जी हुण इंग्लैंड का सैमीफाइनल में टाकरा होएगा अर्जेंटाइन के नाल। वो अर्जेंटाइन की टीम जिन्हें बारे शुरू दिन तो कहा जा रहा है कि छोटी छोटी टीमों के खिलाफ जीत कर जश्न मनाते हैं, कभी ऑस्ट्रिया को हराते हैं, कभी कैप वर्डे को हराते हैं, लेकिन हुण इन्हां दे अगे वड्डी टीम आ चुकी है। सैमीफाइनल की लाइनअप भी कंप्लीट है। पहला सैमीफाइनल स्पेन ते फ्रांस के दरमियान खेड़ा जाएगा। फ्रांस की असीं गल करिए वो भी बड़ी मजबूत टीम है, कितने एम्बापे ते कितने उस्मान डेम्बेले, वो फड़े बिल्कुल नहीं जाते। दूजे पासे जी स्पेन वर्गी टीम जिन्हें पुर्तगाल को हरा कर दस दिता कि अज भी वो इस रेस में मौजूद ने। चारों टीमां जिहड़ियां हैं आलमी चैंपियन रह चुकी हैं। किंदे सर सजदा इहदे उत्ते गल करना बहुत जरूरी है। मेरे नाल स्टूडियो में मौजूद ने मियाँ असगर सलीमी साहब। मियाँ साहब वध जी आए। पहले तो जरा इंग्लैंड ते नॉर्वे की गल करते हैं, हालैंड का जिद्दां असीं गल भी करते हो वैसे ऑफ स्क्रीन बड़े फैंस मौजूद ने, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने कंप्लीट डोमीनेट किया। खास तौर पर असीं जूड बेलिंगम की गल करिए, मैनूं तो किते ना किते वाइब्स आ रही है, हो सकता है कि इंग्लैंड कप जित जाए। हाँ जी बिल्कुल, लाजमी गल है कि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप जो शुरू होया सी ना मुफाज साहब, उदों ही इन्हें बड़ी जी ना हाइप क्रिएट अपना की सी। इस वक्त भी अगर दुनिया स्पोर्ट्स के सब तो ज़्यादा जरा कुछ जिक्र हो रहा है, फिक्र हो रही है, तो गोलों की गलबात हो रही है, प्लेयरों की गलबात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप है। और जूं जूं तुहानू पता है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा 48 टीम आईयां सी और उनके बाद जी उनके बाद 32 टीम, उनके बाद नाकआउट सिस्टम हो गए 16 टीम, 16 के बाद 8 टीम, हुण गेम आ गई है 4 टीमां ते। तो मैं कह रहा हूँ कि जूं जूं जड़े गए ने अपना मैचेस जड़े गए ने ना होंदे जा रहे ने, टीमां जड़ियां दूसरियां ने बाहर होंदियां जा रही ने, तो जड़े शायकीन ने फुटबॉल लवर है ने उन्होंने भी दिल दियां धड़कनां बहुत तेज हो जांदियां ने। सारे नूं बड़ा इंतजार है सी क्वार्टर फाइनल जिंदे तुसीं जिक्र किया इंग्लैंड और नॉर्वे वाला, उहदे विच भी मेरा ख्याल है कि सब तो ज्यादा जिहड़ा गए ना, मेरा ख्याल है कि पूरे वर्ल्ड कप दे विच वैसे तो सारे ही प्लेयर स्टार है सी, लेकिन सब तो ज्यादा जिहड़ा डिस्कस हो रहा सी वो अपना उन्हां दे विच मैसी तो हो ही रहे ने। उहदे बाद जिहड़ा गए ना हॉलैंड की जिहड़ी गलबात की जा रही सी, हॉलैंड ते बड़ियां उम्मीदां हैगियां सी, लेकिन मेरा ख्याल है इंग्लैंड की जी टीम हैगी है उन्होंने जी ना प्लैनिंग ऐसी हैगी सी, उन्होंने बिल्कुल जो ना हॉलैंड में उन्होंने खुल के खेलने का मौका ही नहीं दिता है। और जिस तरीके नाल जो उन्होंने मौका मिले उन्होंने फिर जो गाना बेशक आखिरी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलैंड अगर खेल जाता तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने टीम ने फतह हासिल कर लेनी सी, लेकिन जिस तरीके नाल उन्होंने टैकल कर लिया गया सी, उन्होंने जो खुल के खेलने का मौका भी नहीं सी मिलिया है। तो मेरा ख्याल है कि वो इंग्लैंड ने जिस तरीके नाल खेलिया है वो वाकई मुबारकबाद की मुस्तक है। और जिस तरह तुसीं जिक्र किया है, अगर असीं ये कहिए ना कि इस वक्त आलमी चैंपियन बनने वास्ते फेवरेट है तो गलत नहीं होएगा। वैसे तो चारों टीमां जिहड़ियां इस वक्त मौजूद है चारे ही फेवरेट है, चारे ही साबक आलमी चैंपियन रह चुकी है। और तुहानू ये भी पता है कि 3 टीमां जिहड़ियां ने वो यूरोपी है, एक लातीनी अमरीका की जिहड़ी अर्जेंटीना की टीम हैगी है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिहड़े गए ने ना इहो जिहड़ियां टीमां सी, मैं समझना वा इहो टीमां डिजर्व करदियां सी सैमीफाइनल खेलने वास्ते। और तुहानू दसा कि जो फीफा की जी ताज़ा तरीन रैंकिंग हैगी है उनके भी जी टॉप 4 ते एग्जिस्ट कर रही हैगियां ने। यह भी मेरा हाल पहली दफा होया कि जी फीफा रैंकिंग दी टॉप दी टीमां हैगियां ने सैमीफाइनल च पहुंचने च कामयाब हुई ने। हुण हालांकि पाकिस्तान दे विच फुटबॉल का कोई फ्यूचर को नहीं है, लेकिन इत्थों के जिहड़े साडे नौजवान ने ना 65% जिहड़े नौजवान ने वो इन्ने जोश शौक दे नाल मैच देख रहे हैं। तो इस तो तुहानू पता है कि मैट्रिक दे ने इंटर दे पेपर वगैरह भी हो रहे सी, बच्चे अपनी एजुकेशन भी हासिल कर रहे सी, नाले मैच भी जरूर देख रहे सी। अच्छा मैं थोड़ा जिहा जिक्र करांगा, इस तो पहले जो मैच हुंदे ने ना सारे खाली मैच देख रहे ना कोई वड्डी गल नहीं हुंदी, लेकिन मुफाद साहब बच्चे अपने जज्बात इजहार करते हैं। मैनू अच्छी तरह याद है पुर्तगाल की टीम जो आउट हुई
ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਰੋਏ ਕਰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੁਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫੀਫਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 48 ਟੀਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2000 ਜਿਹੜਾ 30 ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 64 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 64 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ 98 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬਾਪੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਮੈਸੀ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬਾਪੇ ਹਾਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬਾਪੇ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੈਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਫਾਅ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮਬਾਪੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਪੇਨ ਜਿੱਤੇਗੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਪੇਨ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਪੇਨ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਤਮੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਤਮੀ ਰਾਏ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਫਾਸਬ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਮੈਚਸ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਦਿਫਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਗੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਧੜਕਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੜਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋੜਾ ਤੈ ਕੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਖੇਡ ਲੇਗੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜ਼ਰਾ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜੂਡ ਬੈਲਿੰਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5-5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਖੇਡਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਫਾਸਬ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਫੇਵਰਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ
ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਹੈ, ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਿਹਤਰ ਖੇਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੁਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਾ ਅਰਫਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ तो मेरा ख्याल है कि जो है ना बेशक मिस्र जित जाता, अर्जेंटीना जित जाता, लेकिन जिस तरीके नाल मैं समझना वा कि मैच जितवाया गया किसी टीम नूं ते किसी टीम नूं हरवाया गया, एक जिहड़ी ना बड़ी वड्डी डिबेट हैगी है। लेकिन हुण चूंकि अर्जेंटीना अपना आ चुकी है, अपना सेमीफाइनल दे विच भी आ चुकी है और बड़ा ही ज़बरदस्त जिस तरह असीं पहले भी जिक्र किया है इन्हां दा इंग्लैंड दे नाल मैच होण जा रहा है। इंग्लैंड भी जिहड़ी है ना साबिक चैंपीयन है और इस वक्त मौजूदा चैंपीयन जिहड़ी है अर्जेंटीना है। जिस तरह असीं पहले सेमीफाइनल दा भी जिक्र किया है 15 नूं अपना है 16 नूं ये मैच होना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मैच ये भी होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके नाल इंग्लैंड ने अपना क्वार्टर फाइनल जितया है वो मैनू लग रहा है कि किस सूरत भी वो मैच हारन दे मूड दे विच नहीं हैगी, अपनी पूरी तवानाई दे नाल आएगी। और जिस तरीके नाल उन्हां दे जिहड़े खिलाड़ी ने उन्हां दे जिहड़े कोचिज ने प्लैनिंग नाल चलदे पए गए ने, अगर मैच हुंदा है सेमीफाइनल जिहड़ा गए तो मेरा ख्याल है कि लॉलीपॉप नहीं होएगा कि अर्जेंटीना एवें जिहड़ा है ना जीत जाएगा, नहीं बड़ा मैच होएगा सर, बड़ा मैच होएगा और मैच के दौरान कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं समझना वा कि जिहड़े फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का जिहड़ा है ना वड्डे मैचों दे विच ये भी एक बड़ा मैच होएगा, जिंदा सब नूं इंतजार है जी। वेखदे हन मैसी की करदे ने, नो डाउट बड़े वड्डे वो खिलाड़ी ने, लेकिन जिस तरह की चीज़ां होईयां ने खास तौर पर इजिप्ट के खिलाफ उन्हां दी जिहड़ी मकबूलीयत है ना वो घटदी सानू नज़र आ रही है। बहरहाल जी गुड लक कहते दोवां टीमां नूं। जरा मियां साहब क्रिकेट की गल करते हैं, बड़ी भैड़ी हो रही है इंडिया ने नाल 4-0 तो शिकस्त देती, मतलब कभी उन्होंने सोचा भी नहीं सीगा। पहले आयरलैंड ने उन्होंने 1 साइडेड सीरीज हराई तो हुण फिर इंग्लैंड ने धो के इन्होंने मारिया। इन्होंने दसता है कि IPL की पिचा नहीं है, 60 मीटर दी पिचा नहीं है, इंग्लैंड दी पिचा है। अभी स्टैट्स बारे दसीए तो 258 का टारगेट दिता है, खास तौर पर जोस बटलर किसी तारुफ के मोहताज नहीं ने, उन्होंने 204 की स्ट्राइक रेट नाल खेडिया ते 8 जबरदस्त छक्के मारे। अपनी पुरानी जी फॉर्म सी ना उन्होंने नज़र आ रही है। फिर इंग्लैंड जी इंडिया की टीम है वो 204 रन बनाकर ही आउट हो गई, सिर्फ तिलक वर्मा की हाफ सेंचुरी आई है, बाकी पूरी टीम फ्लॉप रही है। तो मियां साहब है तो बड़े बेहतर अंदाज में एक्सपोज हो गई इंडिया की टीम। तुसीं ये देखो कि अगर असीं 2024 तो थोड़ा जिहा सफ़र शुरू करिए ना, 2024 2020 वर्ल्ड कप जितया, कोई मैच टीम नहीं हारी। ICC चैंपियन ट्रॉफी हुई उहदे विच कोई यानी कि वो भी जित ली चैंपियन ट्रॉफी और एक भी मैच इंडिया ने नहीं हारिया। 2026 का वर्ल्ड कप देख लो, उहदे विच सिर्फ एक मैच ठीक है हारी और चैंपियन हुई। तो मैं और ये बाद जिहड़ा ना कोई होम एंड अवे सीरीज होवे, ICC चैंपियन ट्रॉफी होवे या ICC के दूसरे इवेंट होण, साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया की टीम जो गाने इनू फड़िया नहीं जा सकता। और जो क्रिकेट मुबसरीन ये कहते है वड्डे वड्डे जो साबक टेस्ट क्रिकेटर है गोरे है कहते है अगर वर्ल्ड कप के इंडिया नू 2 टीमां बना दा चांस मिल जाए, मौका मिल जाए तो वो जी ने ना फाइनल खेलने वाली दोनों टीमां इंडिया दी होंगे, एडी वड्डी टीम हैगी सी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके नाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की गई सी, उस ही तरह जो साडा हमसाया मुल्क है जिन्होंने असीं ब्लू शर्ट भी कहने गए वो उस ही ट्रैक पर चलना शुरू हो गई। इल्जाम लग रहे हैं कि गौतम गंभीर ते अगारकर डिक्टेटर बन गए, अपनी मनमानियां कर रहे हैं, कभी बुमराह नूं बाहर किया है ते नाल असीं हार्दिक पांड्या की गल करिए, बड़े मायरनाज उन्हां दे ऑलराउंडर ने। ते मैं भी कहा जा रहा है कि सूर्या कुमार यादव को हटाना भी गलत फैसला सीगा। एक वो कप्तान जिन्हें थानू एशिया कप जितवाया, T20 वर्ल्ड कप जितवाई है, सिर्फ 2-3 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं आई तो चक के बाहर सटिया, यह वजह भी हो सकती है मियां साहब। हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जी वड्डी वजूहात जी बहुत वड्डी वजह हैगी है उन्होंने गौतम गंभीर है। गंभीर का मतलब समझते जे उन्होंने गंभीर का मतलब होंदा है कि जिहड़ी हैगी ना सूरत हाल नूं बड़ा ही पेचीदा बना देना। ठीक है, वो अपने नाम की तरह उन्होंने जिहड़ी इंडियन टीम हैगी ना उन्होंने भी बड़ा पेचीदा बना दिता है सिलेक्शन के मामलों के विच। और उनके बाद जिहड़े हैगे ने ना जिहड़े हैगे ने बैटिंग ऑर्डर जिहड़ा गाना चेंज किया गया,
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਬੈਟ ਪੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਗੌਤਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਈਪੀਐਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਪਿੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2.5 ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸੀਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸ਼੍ਰੇਯਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖੇਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਈ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਜ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਲੰਬੇ ਛੱਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद जी। पाकिस्तान टीम की गल करते हैं, दौरा वैस्ट इंडीज़ लिए साड़ी टीम रवाना हो चुकी है तो बाबर आजम को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हम कुछ लोग तो यह कहते हैं कि जी PSL की परफॉर्मेंस उत्ते उन्होंने कप्तान बना दिया गया है। T20 के उन्होंने रैकड अच्छे ने, लेकिन टेस्ट में उन्होंने कप्तानी देना है तो बहरहाल हुण पता चलेगा। वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ साड़ी तय दुआ है कि बाबर वर्गा तजर्बाकार खिलाड़ी सानू आ मैच लाजमी तौर पर जितवाए। तुहानू याद होएगा इस्लामाबाद में कैंप लग्या रहा, खिलाड़ियों की तैयारियों पर भी असीं गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने जुल्फिकार बेग साहब वध जी आए नूं। तुसीं ते माशाअल्लाह कवर करते रहे हो पाकिस्तान टीम के कैंप नूं। मोराल बारे दसो, ऐतकी किया जा रहा है कि वैस्ट इंडीज़ की खैर नहीं है, की कहोगे तुसीं? जी डेफिनेटली बड़ी तैयारी करके जा रहे हैं और इस हवाले में उन्होंने पूरी प्रिपरेशन भी की है। तो पाकिस्तान टीम में जो कप्तान ने बाबर आजम को काफी पूरी उम्मीद सन, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, उन्होंने टीम ने खिलाड़ी ने भी गल की है कि पाकिस्तान की टीम इस दफा बड़ा अपसेट करेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और जिस टीम की ट्रेनिंग का ताल्लुक है वो तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी क्योंकि मौसम थोड़ा जा गर्म थी, लेकिन आखिरी दिन बारिश होने की वजह थोड़ा जा क्लाइमेट बेहतर हो गया थी। काफी एक्साइटेड थे सारे खिलाड़ी और ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਲ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के जरिए तुम लोगों को ओबलाइज कर सकते हो लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं लै सकते। मैं यही हमेशा मिसाल देना जो साहब आलम साहब जैसे क्वालिफाइड तजर्बाकार सीनियर कोच मौजूद होंगे सर, उस दौरान पाकिस्तान टीम का रिजल्ट तुम देख सकते हैं। और पाकिस्तान के ना उस लेवल के बॉलर ने ना उस लेवल के बल्लेबाज ने, यानी कि इन्होंने उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट चाहिए जो स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। तुम अपने मुल्क पड़ोसी मुल्क इंडिया की क्रिकेट देख लो, इंग्लैंड की क्रिकेट देख लो या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट देख लो, उसमें बैक टू बैक प्लेयर
ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫਾਸਟ ਬॉलर नहीं है। 25 और सिफारिश और बरादरीज़म की बुनियाद पे कुछ प्लेयर खेलते रहे ने। आज वो टीम नहीं ने, फिर भी एक सियासत का एक सर्कल है वो चल रहा है। लेकिन हमेशा जो पाकिस्तानी सानू ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਸਟ ਚੁਆਇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1992 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1992 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2009 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮ ਕੋਚ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਕੋਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਲੇਅਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜੈਂਡ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਚੁਆਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟ ਰਨਸ ਉਗਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਗਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਠੋਕਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਰਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਡ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮਰ ਜਮਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ पाकिस्तान की तरफों? देखो जी, जर्नलिज्म में मेरा एक फार्मूला है कि एक अच्छी खबर एक अच्छा इंतकाम होना है किसी को। अगर तुम अच्छी खबर दोगे तो ਤੁਹਾਡਾ अच्छा ना होएगा, उसे काफी कम करके अगर तुम खबर कट दो या इन्वेस्टिगेट करके, उसका एक अपना इंप्रेशन होता है। इसी तरीके ਨਾਲ बाबर आजम ਨੂੰ अगर जिम्मेदारी मिली है तो डेफिनेटली उन्होंने कप्तानी पे भी, उन्होंने गेम पे भी अच्छा खासा असर पैदा है, क्योंकि बंदे की अपनी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है जितना बंदा खेलता है, तो पूरी टीम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, अगर वो अच्छा खेले तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम यकीनन कामयाबी होगी। इसे सब तो मेन जी गल है खिलाड़ियों
इंफरादी खेलने बजाय वन यूनिट और टीम ने तय जित वास्ते अपना किरदार अदा करने से बजाय इसमें सोचने के कौन कप्तान है कौन नहीं है। अगर आज खिलाड़ी इंफरादी तौर पर प्लान कर लेगा कि असी ठीक है इस अपना किरदार अदा करना है अगर अच्छे तरीके खेलेंगे भी तो वेस्ट इंडीज को टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान की टीम कंपैरेटिवली श्रीलंका को काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, काफी ह्यूज तजर्बा प्लेयर ना और इंशाल्लाह ताला ये अच्छा अपसेट भी करेंगे। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਸੈਟ ਕਰੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 2-0 ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ।